میں امید کرتا ہوں کہ تجھے پٹھان پکڑ کے لے کے جائیں پاکستان کے اندر ہی, اور امید کرتا ہوں کہ تجھے پکڑ کے لے کے جائیں اور علاقہ غیر میں لے کے جائیں, اور وہاں پہ تجھے اتنا ٹھوکیں اتنا ٹھوکیں اتنا ٹھوکیں کہ تجھے اپنی 4 پشتیں یاد آ جائیں کہ پٹھانوں نے جیسا کیا گیا, اب تو دفع ہو جا. یا مسلمانوں کی کانڈ ہاں سامنے آئی ہے. ایک فضا, تو اس وقت بھی اگر مسلمان انڈیا پہ حملہ کریں, غزوہ ہند کریں, تو ہاں انڈیا کی جو ہندو لڑکیاں ہیں اس کو سیکس لے بنا سکتے ہیں نا؟ ہاں الحمدللہ یہ الحمد, بنا سکتے ہیں. اور پھر وہ ان صرف کی پرمیشن کے بغیر ان کے ساتھ سیکس کریں گے, رائٹ, کیونکہ وہ غلام ہے تو وہ کریں گے بالکل, بالکل. اور اور ان اگر پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. کہ وہ ایک پتلی سکی سی پپو سی بچی ہو اور وہ 300 کلو والے ایک مرد کو مل جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے. پھر بھی ٹھیک ہے. اللہ جب قرآن میں کہتا ہے کہ سیکس کرو صرف اپنی بیویوں سے اور اپنی غلام عورتوں سے, تو بالکل اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں, تو غلام عورتوں سے سیکس نہیں کرا, سیکس لے بنائی ہوئی اور کیا بنائی ہوئی آپ نے؟ تو بالکل یہ صحیح چیز ہے, اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے, کچھ بھی غلط نہیں ہے. اس کو تم جتنا مرضی ہے لانڈی غلط بنانا آپ کے نزدیک بالکل صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے, اگر اللہ کہہ رہا ہے تو آف کورس صحیح ہے. آپ ایک سیکنڈ, ایک عورت ہوتے ہوئے آپ یہ چیز کہہ رہے ہو کہ لانڈی بنانا بالکل صحیح ہے؟ صحیح ہے. بھائی نے بولا کرنے کا تو کرنے کا. آپ بالکل جو مومن جس چیز کو آ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں نا, آپ نے بالکل کہہ لیجیے کہ اچھا چٹا کھول کے رکھ دیا اسلام کا سب کے سامنے. بہت بہت شکریہ. ایک مردہ زندہ کرنے کے لیے سمپل کویسچن ہے. میں تمہاری اسٹریم میں تمہارے سوالوں کے جواب نہیں دینے آئی. میں یہ ادھر جو باقی مسلمان اگر سن رہے ہیں نا, نہیں تم جو مرضی یہ کہتے رہو. تم پتہ دیکھیں میں آپ سیدھا سیدھا یہ بولے نا کہ آپ کے پاس جواب ہے ہی نہیں. نہیں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ جواب دینا نہیں چاہتے؟ آپ کے پاس جواب ہے نہیں. میرے پاس جواب ہے, یہی میں کہہ رہی ہوں. قرآن ایک یہ جو سائنٹیفک کتاب نہیں ہے نہ, قرآن کسی آپ قرآن سے یہ جو آگے مسلمان بیٹھ جاتے ہیں قرآن میں سے سائنس پروو کرنے, قرآن اس کتاب ہے انسان کے لیے, اس کا موضوع ہی انسان ہے. یہ انسانیت کا راستہ دکھانے کی کتاب ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں انسانوں کو ان کے آپس کے معاملات کے بارے میں ایک راستہ دکھایا گیا کہ اگر آپ اس راستے پہ چلو گے تو آپ صحیح رہو گے. سنا دیتی ہوں, پاکستان کا 2 دن پہلے کا ہے, اور جی یہ قاری ہے, قاری یعنی جو قرآن پڑھاتے ہیں. اس آدمی کا نام ہے رضوان, اور اس نے اپنے مدرسے میں آنے والے ایک 8 سال کے بچے کے ساتھ ریپ کیا, اور اس کے بعد اس کو مدرسے کی چھت سے دھکا دے کر نیچے گرا دیا. وہ بچہ کچھ دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی. عورتوں کو سلیو بناؤ, ان کے ساتھ سیکس کرو, یہ سکھایا گیا اس میں, ہے نا؟ ان ساری چیزوں کے ساتھ ایگزامپلز بھی ہیں کہ یہ کیوں نازل ہوئی ہیں. ہر چیز ایک کانٹیکسٹ میں بناؤ, یہ بتایا گیا قرآن میں. نہیں یہ نہیں نصیحت دی گئی بالکل ہے, نہیں, یہ نہیں دی گئی ہے. اس کو پریزنٹ اس طرح کیا گیا, لیکن پریزنٹ اس کا کیا گیا, کیا مطلب ہاں پریزنٹ اس کا کیا؟ اللہ جب قرآن میں کہتا ہے کہ سیکس کرو صرف اپنی بیویوں سے اور اپنی غلام عورتوں سے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں, تو غلام عورتوں سے سیکس نہیں کرا, سیکس لے بنائی ہوئی اور کیا بنائی ہوئی آپ نے؟ تو بالکل یہ صحیح چیز ہے, اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے, کچھ بھی غلط نہیں ہے. اس کو تم جتنا مرضی ہے لانڈی غلط بنانا آپ کے نزدیک بالکل صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے, اگر اللہ کہہ رہا ہے تو آف کورس صحیح ہے. آپ ایک سیکنڈ, ایک عورت ہوتے ہوئے آپ یہ چیز کہہ رہے ہو کہ لانڈی بنانا بالکل صحیح ہے؟ صحیح ہے. سن لیا ایڈم بھائی آپ نے؟ جی جی جی, میں پہنچ گیا ہوں, ان کی اصلیت تک پہنچ چکا ہوں. بالکل پہنچو, بے شک پہنچو. تمہاری اصلیت سے میری اصلیت 1000 درجے میں بہتر پہنچ چکا ہوں کہ بغیرتی کی انتہا پہ ہیں یہ, تو وہ تو ہاں پتہ لگ گیا ہمیں. ٹھیک ہے, اوکے, الحمدللہ. آدم تمہارے والے ٹائم الحمدللہ بالکل الحمدللہ. کہ اور میری باتیں آپ کی صرف بہن اگر سلیو بن جاتی, سیکس سلیو, تو کیا کرتی ہیں آپ؟ میری بہن ہی نہیں ہے. اگر ہوتی نا, کہ اس وقت 14 سال پیچھے بھی تو نہیں نا گئی آپ, آربیٹری بات کر رہا ہوں. اگر آپ کی بہن سیکس سلیو بن جاتی تو کیا کرتی ہیں آپ؟ اگر اس زمانے میں مطلب کہ جب, تو پھر آف کورس وہ مسلمان نہ ہوتی, تو پھر اگر وہ سیکس سلیو بن جاتی تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان مرد کو ایک سلیو عورت کے ساتھ کرنے کو کہا ہے. اور ایک سلیو عورت کی بھی, اگر آپ کی بیٹی سیکس سلیو بن جاتی تو اس کو حق ملتے. اس کے قرآن میں سیکس سلیو کے حقوق بھی ہیں کہ اگر اس سے اولاد پیدا ہو جاتی ہے, اچھا کھانا کھلاتے, اور پھر روز اس کو ڈنگی ڈنگی فرماتے, اور پھر جب دل بھر جاتا تو اس کو بیچ دیتے کسی اور مسلمان کو. نہیں, اس کو آگے بیچنے کا حکم نہیں ہے. یہی چیزیں جو پھر مسلمانوں کو مسلمانوں نے بیچے ہیں, سب نے بیچے ہیں. کوئی بات نہیں, آپ کو نہیں پتا نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس کی سلیو تھی اس نے بیچے ہیں, ٹینشن مت لے اس بات کی. لیکن آپ کی بہن, آپ کی بیٹی سیکس سلیو بن جاتی اور آپ کو اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا, رائٹ؟ تو پھر ان کے ساتھ برا سلوک جب ہو ہی نہیں رہا, برا سلوک, سیکس سلیو بنانا برا سلوک تھوڑی ہوتا ہے. کپڑے دیے جاتے ہیں, اسے کھانا دیا جاتا ہے, اور صبح دوپہر شام اس کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کیا جاتا ہے. یہ برا سلوک ہے. اسلام کے آج کل اکارڈنگ جو آج سیکس کل سلیو کی اور عورت لانڈی جو ہے نا, نہیں, ایک بات سنو, نہیں میں نہیں سنی, تم پہلے میری سنو, پہلے تم میری بات سنو. اب آپ کو پوری بات سننی پڑے گی جب ہم بات کریں گے. پہلی بات تو اسلام کے اکارڈنگ لانڈی جو ہے نا, اس کا کنسنٹ ضروری نہیں ہے, تو بنا کنسنٹ کے کسی کے ساتھ سیکس کرنا وہ ریپ کہلاتا ہے. تو آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی بہن جو ہے, صبر کر یار, وہ بیوی کا بھی نہیں ہے. بیوی اسلام میں ایک بیوی جو ہے وہ میرٹل ریپ سے گزرتی ہے. صحیح کہا اس نے. یہ جو مسلمان جس چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نا, میں اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آئی, کیونکہ مسلمانوں میں ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرنے بیوی جو نہیں ہے ہے. اسلام میں بیوی بھی میرٹل ریپ سے گزرتی ہے, رائٹ؟
इनकार नहीं कर सकते। मैरिटल रेप नाम की कोई चीज है ही नहीं। निकाह का टर्मिनोलॉजी है ना, मतलब एक इंग्लिश वर्ड है ना। इंग्लिश वर्ड है। इस्लाम में हाँ। जब जो चीज इस्लाम के बाद आई है, जो चीज इस्लाम के बाद टर्मिनोलॉजी बनी है, उसको आप जो मर्जी है कहते रहो, उसको आप पार्ट ऑफ इस्लाम कहो, उसको आप जो भी कहो। लो जी, तुरंत डिफेंस हमें लगी है। स्लेव के साथ जी। भी आप जबरदस्ती सेक्स कर सकते हो, बीवी के साथ भी जबरदस्ती सेक्स कर सकते हो, उसको मैरिटल रेप नहीं कहते। और स्लेव के साथ जो जबरदस्ती सेक्स करते हो उसे रेप नहीं कहते। ये बाद में नहीं टर्मिनोलॉजी कहते, इजाद हुई है, समझ लगी? क्योंकि जी जो जी, नहीं मर्जी कहते ना। को बेशक आके मुसलमान इसको 1000 बार डिफेंड करें, मुसलमानों पे भी लानत हाँ, है जो इस चीज को आगे डिफेंड लानत है करेंगे। मुसलमानों पे, सालों आप पे डिफेंड करते हैं इसको। आप खुद लॉन्डी और सेक्स स्लेवरी को डिफेंड कर रहे हो और फिर आप मोमिनों की बात कर रहे हो कि वो डिफेंड कर रहे हैं तो उन पे लाना। तो ये कैसे डबल स्टैंडर्ड है आपके यार? सॉरी, डिफेंडिंग मतलब जो आके इसको ना 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 मतलब ना ना पार्ट ना ऑफ ना इस्लाम नहीं आपने मानते। आपने नहीं नहीं, आपने अभी क्या कहा कि लॉन्डी बनाना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अरे अभी बड़ा मैं प्राउड ये के साथ कह रही बोल रहे हूँ हैं। सब कि कर यार। मुसलमान नहीं, मैं हाँ। ये कह रही थी कि मुसलमान इसको कहते हैं कि नहीं ये तो पार्ट ऑफ इस्लाम ही नहीं है। मैं उसकी बात कर रही थी। मुसलमान आके इसको कहते हैं कि नहीं, वो मुसलमान कहते हैं स्लेवरी वाली आयत उसी जमाने में रह गई हैं। जो ये आके कहते हैं कि नहीं यार स्लेवरी तो वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी, जी आजकल के जमाने में ये आयत खत्म हो गई है। उनके जी बाप ने आगे की है। जब हजरत मोहम्मद यस। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट प्रॉफिट थे, मुझे नहीं पता मुसलमान, मैं या मुसलमानों की कांड हाँ, सामने आई है। एक सेकंड फिजा। तो इस वक्त भी अगर मुसलमान इंडिया पे हमला करें, गजवा हिंद करें, तो हाँ इंडिया की जो हिंदू लड़कियां हैं उसको सेक्स ले बना सकते हैं ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह। बना सकते हैं और फिर वो वाह। उनकी सिर्फ, परमिशन के बगैर उनके साथ सेक्स करेंगे, राइट? क्योंकि वो गुलाम है तो वो करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। और और उन अगर पे कोई किसी गुनाह नहीं होगा। अगर और किसी अगर इस किसी बात को अगर कोई मुसलमान अगर आके अभी कहता है कि गलत है, कुरान ये उस जमाने में रह गया था, तो वो खुद भी उसी जमाने में चला जाए। उसको ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और वो वाह! बताए कि उसके बाप पे वही नाजिल हुई थी, इस आयत को कैंसिल करने वाली है। उसकी माँ पे ये वही नाजिल हुई थी कि ये कनीजों वाली और ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह। जो आयत हैं ये उसी जमाने में रह गई हैं, और वो तो तोड़ वो के जो मुसलमान जी इस जी जमाने जी में आ गया है। जी। और वो जो सेक्स ले तो बनाएगी, फिजा वो जो सेक्स ले लेट्स से कि वो एक पतली सुकी सी पप्पू सी बच्ची हो और वो 300 किलो वाले एक मर्द को मिल जाए, तो तो फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है। ठीक और है, वो बिल्कुल नहीं पसंद करती उसको, फिर भी ठीक है ना? सही है। कुरान में अगर लिखा हुआ है जो बात ठीक है तो वो बात ठीक है। ना वो आपके भौंकने से अल्हम्दुलिल्लाह। गलत जी जी होगी, जी। ना वो और मेरे कहने से गलत होगी, ना फिजा वो किसी। जी जी बोले। जी जी, जो आपने कहा ना कि जो कुरान में लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, तो जी देखें, बिल्कुल मैं आपकी दिल की गहराइयों से शुक्रिया कहता हूँ। आप बिल्कुल जो मोमिन जिस चीज़ को आके डिफेंड करते हैं ना, आपने बिल्कुल कह लीजिए कि कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया इस्लाम का सबके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मैं शुक्रिया आपका, सच में। इस्लाम का कच्चा जी। छट्टा मैं नहीं खोल रही, इस्लाम का नहीं कच्चा नहीं नहीं नहीं। छट्टा तुम लोग खोल रहे हो। और मैं हाँ हाँ चाहती हाँ हूँ, जी, हाँ जी। मैं तुम लोगों की स्ट्रीम सुनती नहीं नहीं, इसलिए हम हूँ, और एक्सपोज मुझे करना चाहते थे, आपने नहीं, हमारा काम और आसान कर दिया। जी जी, हाँ बिल्कुल, बहुत बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल, हाँ मैं इसीलिए चाहती हूँ क्योंकि ताकि ये जो खोती के कान वाले मुसलमान है ना, जो बगैर पढ़े बगैर कुछ भी सिर्फ अपने फिरकों को डिफेंड करने आ जाते हैं, अल्लाह करे कि ये खोल लें कुरान, ताकि इनको कुरान की समझ आए और ये हाँ वाकई मुसलमान हो जाए। तुम जैसे उस दिन दुनिया से गायब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तुम अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात। इसलिए। और अल्हम्दुलिल्लाह। पता है, और एक इंशाल्लाह और आएंगे चीज, वो दिन नहीं भी। नहीं नहीं नहीं, कत्ल नहीं होंगे ये अच्छा, एक कुरान सेकंड, में। बात सुने। अब रुको रुको, अब अगर मेरे पास तुम लोगों ये की मेरी रुको। बात, बहुत बोल लिया, चुप कर बे। अब अगर नॉन मुस्लिम आए और वो तुम्हें पकड़ लें और स्लेव बनाएं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अब ये बताओ। क्योंकि अब नॉन मुस्लिम भी तो पाकिस्तान पे अटैक कर सकते हैं ना, तो वो भी फिर तो। कुरान, तो सुनो ना, कुरान में हाँ, हर चीज का हल है। जी कुरान जी, में हल है। मुसलमान मर्दों के लिए लिखा हुआ है ना कि अगर तुम्हारी औरतों को काफिर उठा के ले जाएं तो उनसे अपनी औरतें लड़के वापस लेके आओ। लेकिन हमने तो अगर काफिर आजकल मार दिए ना, हमने मुस्लिम मार दिए ना, आपका माँ बाप बहन भाई साहब मारे हैं ना, तो तभी तो आपको उठा के लेके गए नहीं, हैं। और सारे किसने मर उठा के लेके जाएंगे गए? नहीं, सारे तो नहीं बाकियों को तो मरेंगे जेल ना। कर दिया ना, बाकी जो जेल करते, जो नहीं जेल हुए थे, उनको हमने घर वापसी करा दी। अब बताएं कि अब हम जो है ना, आपको सुबह दोपहर से हम डिंगी डिंगी फरमा रहे होंगे तो क्या करेंगे आप? तो आएंगे जो मुसलमान भाई जिनको जहाद का हाँ, पता है वो वो जब आएंगे तक आएंगे तो और ले जाएंगे। 6 8 महीने बाद आएंगे ना। वो 6 8 महीने साल तो मैं अच्छे तरीके से बजाऊंगा ना आपकी। वो तो बताएं इस मुझे उस तो टाइम पे क्या तो होगा, जो मैं सुबह दोपहर शाम आपका अगला, आपका पिछला और आपका ऊपर वाला, ये तीनों सुराखों को फुल करके रखूंगा। मुझे बताएं उस टाइम पे क्या करेंगे? हम मुसलमान औरतों को यही हुक्म है कि हम अपने आप को मार डालें। हम खुद ही अपने ये इसे कहते हैं बगैरती के आला मनसब पे फायज औरत। दोबारा सुनते काफिर हैं। के साथ लेकिन रहने मैं से आपको मार के बेहतर नहीं है। ना दूंगा, मैं बांध के रखूंगा आपको। मैं हाथ और पांव बांध के रखूंगा आपको, आपके हाथ आपके पांव बांध के रखूंगा, ताकि अपने आप को आप मार भी ना सके। और बताएं। एक हाइपोथेटिकल स्टेट में तुम जो क्या मर्जी है मतलब? मैं क्यों सोचते नहीं रहो, बांध के मुझे रखूंगा? क्या फर्क जब मुझे पड़ता है। पता है कि तुम इतनी जहरीली औरत हो, तो तुम्हें बांध के नहीं रखूंगा तो और क्या करूंगा? जो मर्जी कहते रहो, मुझे गुस्सा आ ही नहीं रहा, क्योंकि हाइपोथेटिकल स्टेट नहीं, है। तुम जो मर्जी हाइपोथेटिकल है नहीं, मैं बता भौंकते रहा हूँ करो। ना भाई, मेरा भी एक नया मजहब आ गया अभी, मजहब आता आदम है सीकरी। उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब आप मुसलमान औरत को पकड़ो तो उसको गुलाम बना के, रोंडी बना के रखो, चूंकि वो अपने आप को मार सकती है, तो उसको आपने रस्सी से बांधना है, वो भी नायलॉन की, ताकि वो अपने आप को कत्ल भी ना कर सके, और बेड पे जो लिटा मर्जी के है रखना कहो, है। जो फिर मर्जी है कहो, मैं अब आपको ठोक रहा हूँ, बताओ उस टाइम पे क्या करोगी? जो मर्जी है कहो, जो जो मर्जी है मर्जी है कहो। बोलो, और लेकिन जो लेकिन अगर अपने मर्जी आप को है कत्ल बोलते रहो। करोगी, अगर आप अपने आप को कत्ल करोगी, तो कुरान के मुताबिक जहन्नम में जाओगी, क्योंकि खुदकुशी की सजा मौत, जहन्नम है।
देखो हाइपोथेटिकल स्टेट के लिए इस्लाम बना ही हाइपोथेटिकल नहीं। स्टेटमेंट नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पकड़ी गई तो ऐसे बेटा तुम्हारे दिमाग क्या की करोगी? खराफात है, और बेटा तुम्हारे नहीं, दिमाग बेटा की नहीं, खराफात बाप के लिए तुम्हारा इस्लाम भी ये है ही बता नहीं। कि उस वक्त अगर तूने को मार लिया तो जहन्नम में सड़ेगी, तो कैसे कत्ल कर सकती तू अपने आप को? जो चीज हो ही नहीं सकती, तो उसके लिए हो तो सकती है ना मेरी कोई बच्ची, चल दफा हो जा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुझे पठान पकड़ के लेके जाएं पाकिस्तान के अंदर ही, और उम्मीद करता हूँ कि तुझे पकड़ के लेके जाएं और इलाका गैर में लेके जाएं, और वहां पे तुझे इतना ठोकें, इतना ठोकें, इतना ठोकें कि तुझे अपनी 4 पुश्तें याद आ जाएं कि पठानों ने जैसा किया गया। अब तू दफा हो जा। जी साजिद भाई।